नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी में 8वां पाठ है इंटरनेट क्रांति। इसके दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। हमने इस पाठ के पहले भाग में इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट का महत्व, इंटरनेट बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस और बेरोजगारी मिटाने में इंटरनेट से हमें किस प्रकार की मदद मिलती है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम इस पाठ के दूसरे भाग में सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, इंटरनेट किस प्रकार हमें वरदान साबित हुआ है, किन किन क्षेत्रों में इससे मदद मिल रही है और इंटरनेट के दुष्परिणाम आदि विषयों की चर्चा करेंगे छात्रों। ठीक है, तो हम पहले आदर्श वाचन करेंगे। आप भी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए और खोलिए पृष्ठ संख्या 64। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಅರ್ಥ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಹತ್ವ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮಗಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಇ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು, ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಉಳಿದಂತಹ ಪಾಠದ ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ 64ನೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆಮೋದನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೋದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಸರ್, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ।
शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहां तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना व खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। अच्छा, तो अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। सबसे पहला है खोज, यानी सर्च, शोध, अन्वेषण। अभिलेख, लिखित विवरण, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। यथावत, जैसे के वैसे, इद्दिद्द हागेने। पायरेसी यानी चुराकर नकली प्रतियां बनाना। फ्रॉड यानी धोखा। पाश, बंधन, फंदा। हासिल करना, प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। इस तरह है छात्रों। तो अब हम इस पाठ का विस्तार से विश्लेषण देखेंगे छात्रों, ठीक है। तो इस पाठ में सबसे पहले आमोद पूछता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? इस तरह पूछता है। आमोद ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। खोज ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಟ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಡುಕೋದು। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ। ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದು। ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಂತಿकारी ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ। जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कूट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅನೇಕ ಸೈಟ್ಸ್, ಅನೇಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಯಾವ್ಯಾವು?
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಲತಾಣಗಳು. ನಾವು ಆ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದು ರಹನ್ ಸಹನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಹೇಗೆ, ಅವರ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಅವರ ಅಡುಗೆ ಉಪಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ, ಅವರ ಕಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವರ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗೋಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. अस्त मात्र अल्ला, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. कोशिश करना ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪರಿಚಿತ ಆಗ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್? ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂದ್ರೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ. ಅಭಿಲೇಖ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಯಥಾವತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಜಾಲತಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಏನೇನು ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಬೇಕಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೇಕಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆಯೋ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅದು ಕೊಡ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ, ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಏನಿದೆಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. आदेश ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. ಆದೇಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ ಮುಚ್ ಏಕ್ ವರದಾನ ಹೇ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆಯೇ. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. ಕಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೈಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕೃಷಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಾ ಆದಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು, ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 25,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಗೇನ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರೆಲ್ಲ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೂತು ಜಾಗದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದರ ಏರಿಳಿತ ಹೇಗಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿಕರು ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಪಹಣಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಂಥ ತಾಲೂಕು, ಇಂಥ ಹೋಬಳಿ, ಇಂಥ ಗ್ರಾಮ, ಇಂಥ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಣಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂತು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂದಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇದಾವೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಲಿಂದಲೇ ಈ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ತರಗತಿಗಳನ್ನು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, NTSC NMMS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಚಲನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. यहाँ तक कि देश के
रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ದಳಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ವಾಯುಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭೂಸೇನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರೇನಾದ್ರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವರ ಅಡುಗುತಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದರ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ವರದಾನವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ पूजा ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? ಸರ್, ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾ ಹೇ, ಹೌದು, ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಅಭಿಶಾಪವೂ ಆಗಿದೆ. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ಯಾರಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿಡೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಡೀಸು ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಪೈರಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮೋಸದ ತಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅನ್ರಿ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆಯವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ATMಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬುತ್ತಿ. ಸೂಚನಾ ಖಬರೋं की ಚೋರಿ, ಅನೇಕ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು, ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंदबाहों की पाश में फंसे हुए हैं. ಕಬಂದಬಾಹು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನಿದು ಕಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಕವಂದ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ಬಾಹುಗಳು, ಅವನ ಕೈಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ವೀರರು ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ಅವನ ಎರಡೂ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬಾಚಿ ತಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರೀ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಂಧ ಬಾಹುವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ಕಬಂಧ ಬಾಹು ಕೆ ಪಾಶ್ ಮೇ ಫಸೆ ಹುಯೆ ಹೈ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಬಂಧ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಾಹುಗಳು, ಇದರ ಕೈಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಚಿ ತಬ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಸ್ಸೆ ವಕ್ತ ಕಾ ದುರುಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल करते हैं. हासिल करना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ पढ़ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, प्राप्त करना. क्या प्राप्त करते हैं बच्चे? अनावश्यक चीजें, अनुपयुक्त जानकारी प्राप्त करते हैं. ಅವರಿಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಈಗ ಗೇಮ್ ಅಂತೆ ಏನೇನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕೈ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. रोहन ಹೇಳ್ತಾನೆ, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. ಮೊದಲು ರೋಹನ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೋಹನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಅವನು ರೋಹನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಅನುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕ್ ಬಾತ್ ಯಾದ್ ರಖನಾ ಕಿ ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಿ रहेगी. ಅದರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನೋಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ
ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು. अच्छा, अब हम इस पाठ में के संबंध में कुछ क्रियाकलाप देखेंगे. अच्छा, अनुरूपता. अनुरूपता के 2 प्रश्नों को हमने पिछली कक्षा में देखा था. अब तीसरा प्रश्न है, पायरेसी अभिशाप है तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है? पायरेसी अभिशाप है तो इंटरनेट बैंकिंग वरदान है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विचार विनिमय होता है तो ई प्रशासन द्वारा क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल सही. प्रशासन पारदर्शक बनता है. ಆಡಳಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಭರಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. एक, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है. 2, इंटरनेट आधुनिक डैश का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. तीसरा, इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी डैश भेज सकते हैं. चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ डैश कर सकते हैं. पांचवा, सोशल नेटवर्किंग एक डैश खोज है. अब इनका उत्तर देखेंगे. इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. दूसरा, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. तीसरा, इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी पैसे भेज सकते हैं. और चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. और पांचवा, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. अब छठा प्रश्न देखेंगे. सोशल नेटवर्किंग ने डैश को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. 7वां, ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है. 8वां, इंटरनेट सचमुच एक बहुत बड़ा डैश है. 9वां, हमें इंटरनेट से डैश रहना चाहिए. और 10वां, इंटरनेट वरदान है तो डैश भी है. अब इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे. सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. 7वां, ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. 8वां, इंटरनेट सचमुच एक बहुत बड़ा वरदान है. 9वां, हमें इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. और 10वां, इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है. अच्छा छात्रों, आप घर में इस पाठ को अच्छी तरह पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए. आपको गृह कार्य के रूप में आज मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ. पहला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? सोशल नेटवर्किंग ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. 2, इंटरनेट एक वरदान है
ಕೈಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೀಜಿಯೇ. ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಠ ಓದಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.